Kalau sudah ditampakkan oleh Allah catatan-catatan amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, rekaman-rekaman kita, video-video dari CCTV-nya Allah sudah ditampakkan, akan membuat ketakutan para pendosa. Ini Allah sampaikan terlebih dahulu kepada kita sebelum itu terjadi, karena itu sebuah kepastian, karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Karena itu pasti kalau kita pendosa pasti akan takut. Kalau kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, pasti akan takut. Apalagi tatkala sakaratul maut, pasti akan takut. Akan ditampakkan oleh Allah. Dan itu pasti Allah tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu, sebelum ajal datang kepada kita, kita ditunggu oleh Allah, kita ditunggu taubatnya oleh Allah, dan taubat kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah عليهم أجمعين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. سأقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما ووسع رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلنا وجيها للدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا ووالي يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثل ولك الحمد المنة وسرب على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu ta'ala an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli faya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa li bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yakbalu tawbati wa ali wa ashabi diramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa asharnahum falam nughadir minhum ahada. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma, dan suatu hari, nusayyirul jibal, diperjalankan oleh Allah gunung-gunung. Hari apakah itu? Hari kiamat. Wa taral arda, dan engkau akan melihat al-ardu, bumi, barizatan, bentuknya yang awalnya bulat, barizatan, akan gepeng, akan datar. Wa hasarnahum, dan dikumpulkan mereka para manusia. Hasarna
Tempatnya namanya mahsyar. Wa hasarnahu, dan dikumpulkan mereka semua manusia. Falam nughadir minhum ahada, falam maka tidak ada nughadir yang ketinggalan, minhum di antara mereka semua ahada, satu orang pun tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Semuanya akan kumpul di padang mahsyar. Wa uridu, dan dihadapkan mereka semua ala rabbika soffa, kepada Robnya, kepada Tuhannya mereka, kepada Tuhan engkau, soffa, secara berbaris, bersof-sof. Jadi tatkala hari kiamat itu datang, gunung-gunung oleh Allah diperjalankan. Itu hari kiamat kubro. Perhatikan, besok tatkala hari kiamat kubro, nusayyirul jibal, diperjalankan gunung-gunung oleh Allah. Jadi gunung-gunung yang mancap sebagai pasaknya bumi itu diperjalankan oleh Allah. Gunungnya bisa jalan-jalan. Bayangkan getarannya seperti apa. Ini kerak bumi, lempengan-lempengan bumi, lapisan-lapisan bumi setiap saat memang bergerak. Namun Allah menciptakan gunung ini sebagai pasaknya agar lempengan-lempengan bumi ini tidak bergerak. Bayangkan kalau sudah dilepas oleh Allah, gunungnya sendiri yang sebagai pasak akan berjalan-jalan. Bagaimana lempengan bumi, pergerakan lempengan bumi yang menggetarkan, bukan cuma ada apa yang tanahnya bergerak, gempa, tapi gempa yang dahsyat, itulah kiamat. Itulah kiamat kubro. Namun kita tidak usah khawatir tentang kiamat kubro. Yang kita khawatirkan, yang wajib kita khawatirkan adalah kiamat sugro, kiamat kematian diri kita sendiri. Sama, gunungnya oleh Allah juga diperjalankan. Gunung yang ada pada diri manusia ditampakkan, salah satunya adalah hidung kita. Hidung ini oleh Allah akan digerakkan, akan digeser, diperjalankan sedikit oleh Allah. Makanya kalau ada orang mau meninggal dunia, hidungnya ini akan jatuh, akan tambah mancung orang itu. Ini akan jatuh. Jadi seolah-olah nanti hidungnya tambah mancung. Jadi ciri-cirinya orang mau meninggal dunia, hidungnya tambah mancung, jatuh, lepas sudah tidak dihidupi lagi oleh Allah hidungnya. Itu yang harus kita khawatirkan, karena perjuangan terakhir kita untuk mempertahankan tauhid yang ada di dalam dada kita adalah pada saat kita sakaratul maut. Jadi kalau kalian bercermin, hidungnya tambah mancung, tanda-tanda kalian sudah mau mati. Makanya persiapkan diri sebelum ajal datang menghampiri kita. Sama. Wa yauman nusayyirul jibal, pada hari itu, pada hari kiamat itu, kiamat kubro, kiamat sughra, nusayyirul jibal, diperjalankan oleh Allah gunung-gunung.
wa tarul ardo, dan kalian dan engkau akan melihat al-ardo, bumi, barizatan, akan datar. Bumi yang bulat ini, yang ada cekungannya, ada batasannya gunung-gunung, bukit-bukit, itu akan datar. Tidak ada sekat lagi, lurus, datar, gepeng, barizatan. Ini kiamat kubro, kiamat subro, kiamat kematian diri kita sendiri. Buminya juga akan datar. Di mana letaknya itu? Di bawah hidung. Ini kan ada cekungan. Ini akan datar. Ciri-ciri orang yang mau mati, ciri-ciri orang yang mau meninggal dunia, selain hidungnya ini tambah mancung, bergeser, berjalan, juga di bawah hidung ini, bibir ini, di atas ini, itu akan lurus, gak ada cekungannya. Jadi kalau kalian bercermin, lurus, hati-hati ya. Laqad ji'tumuna, sungguh-sungguh ji'tumuna, akan datang kalian kepada kami, kepada Allah, kama khalaqnakum, sebagaimana diciptakan kalian, awwala marratin, pertama kali. Jadi kita akan datang kepada Allah sama seperti kita oleh Allah diciptakan pertama kali. Akan ditanya oleh Allah, diamanai oleh Allah, mengadakan perjanjian dengan Allah, akan dipertanyakan oleh Allah. Kita diciptakan dari saripati tanah, kemudian kita dibentuk oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna, yang ganteng, yang cantik, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Diberi bentuk tubuh yang sempurna, matanya sempurna, kupingnya sempurna, hidungnya sempurna, mulutnya sempurna, tangannya sempurna, kakinya sempurna, semuanya sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bal za'amtum, bahkan za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida, tidak akan luput mereka, mengira mereka, allan naj'ala, bahwasanya tidak akan menjadikan lakum, bagi kalian, mau'ida, perjanjian. Jadi dikira Allah itu lupa, dikira Allah itu tidak akan menepati janji. Salah. Allah itu hak, Allah itu pasti menepati janji. Yang sering ingkar janji adalah kita, yang sering ingkar janji adalah wakil-wakil kita. Kalau Allah tidak ada, Allah itu ingkar janji, Allah itu pasti menepati janji. Bahkan kita mengira bahwa Allah itu tidak akan menepati janjinya. Dikira kita ini akan hidup selamanya. Tidak. Kalau kata Allah, setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti janji Allah itu akan terjadi. Pasti. Setiap yang hidup pasti berproses menuju kematiannya. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati, pasti. Itu janji Allah. Namun kita mengira, bal za'amtum, bahkan kita mengira, kalian mengira, allan naj'ala lakum mau'ida, bahwa Allah tidak akan menetapkan, tidak akan menjadikan untuk mereka mau'ida, menepati janji-janji. Pasti Allah. Kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan,
wala yastaqdimun, tidak akan dimajukan, tidak dapat dimundurkan, pas sesuai dengan perjanjian. Kalau Allah pasti menepati janji. Kalau kita kebanyakan manusia, kebanyakan ingkar janji. Makanya hati-hati. Kita yang suka berjanji kemudian suka mengingkari, hati-hati. Itu jiwa-jiwa munafik telah merasuk ke dalam jiwa kita. Ayatul munafiki salasun, ciri-cirinya, tanda-tandanya bahwa di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ada ciri-cirinya orang munafik. Jiwa-jiwa munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza tumina khana. Lagi. Oh lupa. Gimana? Ayatul munafiki salatun. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlafa. wa idza wa'ada aflaha. Wa idza wa'ada aflaha. Aflah. Ayo ingat-ingat. Akhlaf. Wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Tatkala dia berkata berdusta. Yang kedua, tatkala dipercaya ingkar janji. Khianat, ya, menyalahi. Tatkala dipercaya ingkar janji. Tatkala berjanji mengingkari. Jadi ciri-cirinya orang munafik ada 3. 1, tatkala berkata berdusta mereka. Yang kedua, tatkala berjanji menyalahi janjinya, ingkar janji mereka. Yang ketiga, tatkala diberi amanah dia hianat. Ciri-cirinya itu. Oleh sebab itu kita harus introspeksi diri. Apakah ada jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam diri kita? Kalau itu ada, kita sadar diri, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Jangan dianggap enteng. Dusta itu jangan dianggap enteng. Berkata kemudian berdusta itu jangan dianggap enteng. Karena kedustaan itu adalah nenek moyangnya penyakit yang ada di dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Penyakit yang ada di dalam hati akan terus bertambah besar, akan bertambah parah kalau kita tidak obati. Dan penyakit itu akan menjadi azab bagi diri kita sendiri. Itu semua disebabkan karena kedustaan yang sering kita lakukan, kebohongan yang sering kita ucapkan. Makanya hati-hati. Cuma berdusta aja kok. Jangan dianggap enteng berdusta. Terus akan bertambah parah. Tatkala berjanji ingkar. Iya besok, iya lusa, ingkar. Kemudian tatkala diberi amanah, khianat. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita.
Jangan sampai perwakilan-perwakilan yang kita pilih, orang-orang yang ada di dewan-dewan yang kita pilih, di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka terdapat jiwa-jiwa munafik. Tatkala berkata dusta, tatkala berjanji ingkar, tatkala diberi amanah khianat. Kita sebagai rakyat, pemilik negeri ini, kita sekarang berusaha untuk menasihati saudara-saudara kita yang ada di dewan, yang ada di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan hari ini akan digelar demo di gedung Balai Kota, di gedung DPR, menyuarakan, menasihati mereka agar kembali kepada jalan yang lurus, agar mereka kembali dan sadar diri bahwa mereka ini adalah perwakilan dari rakyat. Kita nanti turun, kita support mereka agar mereka tidak bertindak anarkis, tidak menjarah. Kita kawal mereka agar hati mereka bisa adem, ayem. Jangan sampai mereka keluar dari tujuan dari pergerakan. Kita kawal, kita doakan mereka selamat, kita doakan apa yang menjadi tujuan mereka membuahkan hasil yang terbaik dari Allah. Kita support, kita doakan, dan kita arahkan, kita rangkul mereka, kita dekap mereka dengan penuh cinta, karena mereka menyuarakan suara-suara rakyat juga harus dengan cinta. Demo boleh, tapi harus damai. Demo tidak boleh anarkis. Demo tidak boleh menjarah, mencuri, merusak. Demo boleh menyuarakan aspirasi rakyat, boleh. Mungkin saudara kita yang ada di dewan sedang ketiduran, kita bangunkan, kita gugah untuk bangun. Yang tidak sadar kita gugah supaya sadar. Wawudi Alkitab. Dan besok di yaumil qiyamah akan diletakkan kitab-kitab. Fatarul mujrimina, maka akan melihat orang-orang al-mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Pendosa-pendosa akan melihat kitabnya, catatan-catatan amalnya yang diletakkan oleh Allah di hadapan mereka. Musfiqina, dalam keadaan takut. Mimma fihi, dari apa barang yang tertulis fihi, di dalam kitab catatan amalnya. Jadi orang pendosa tatkala melihat catatan-catatan amalnya, mereka dalam keadaan ketakutan. Catatan-catatan yang ada di dalam kitab catatan amalnya itu membuat mereka pendosa-pendosa merasa takut. Wa yaquluna, dan berkata mereka, ya wailatana, duh celaka kami. Mali hadzal kitab, apa ini kitab-kitab catatan amalan-amalanku ini? La yughadiru shaghiratan, tidak ketinggalan
Sogirotan, catatan yang kecil-kecil, yang enteng-enteng tetap tercatat di sana. Kebohongan kita yang sedikit pun tercatat di sana. Wala kabirotan, dan juga tidak akan luput, tidak akan ketinggalan catatan kabirotan, amalan-amalan kita yang besar-besar, dosa-dosa besar kita, amalan-amalan kebaikan kita yang besar-besar juga pasti tercatat di sana. Illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat, akan diperhitungkan. Wa wajadu, dan mereka akan mendapati ma'amilu, apa-apa yang mereka perbuat, hadiro, akan hadir, akan tampak dalam catatan-catatan amalnya, dalam kitab catatan amalnya akan hadir semua, akan ketahuan semua. Dan ingat, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidak akan berbuat zalim Rabbuka, Tuhan engkau yaitu Allah, ahad, kepada seorang pun. Allah itu tidak akan berbuat zalim. Tidak ada ceritanya Tuhan kita, Rabb kita, Allahu Rabbi, kemudian berbuat zalim kepada hambanya. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu cinta kepada kita. Makanya kita ditunggu oleh Allah. Ditunggu kapan kita kembali kepada Allah. Ditunggu oleh Allah kapan kita bertaubat kepada Allah. Ditunggu oleh Allah kapan kita akan mengabdi kepada Allah. Karena kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepadaku, kata Allah. Makanya kita tugasnya hanya mengabdi kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itu semua untuk kebaikan diri kita. Allah itu tidak zalim kepada kita. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu cinta kepada kita. Makanya kita ditunggu oleh Allah. Kapan kita kembali kepada Allah? Kapan kita bertobat kepada Allah? Catatan-catatan sekecil apapun dari amal-amalan perbuatan kita pasti besok akan ahsor, pasti akan dihisab oleh Allah, pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pasti sekecil apapun amalan-amalan kebaikan kita, pasti Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Kitab amalan-amalan itu sudah diletakkan oleh Allah. Di mana? Di dalam dada kita. Cari catatan-catatan itu, cari tulisan-tulisan itu, cari suara-suara itu. Tak kala kita berbuat dosa, kitab itu akan bersuara, manusia, kenapa engkau melakukan dosa ini? Itulah kitab kita. Tak kala kita mencuri sandal misalnya di hari Jumat misalnya, menukar sandal kita yang sudah jelek dengan sandal yang masih bagus, yang baru. Setiap kita memakai sandal hasil curian itu, pasti kitab amalan kita akan bersuara, sandal itu hasil dari mencuri.
sandal itu hasil mencuri di hari Jumat kemarin. Terus kitab yang ada di dalam dada kita akan terus bersuara. Untuk apa itu? Catatan-catatan, amalan-amalan sekecil apapun ditampakkan oleh Allah. Hadiro, tampak. Sebesar apapun tampak. Itu untuk menyadarkan kita agar kita selalu berbuat kebaikan. Akan tampak. Dosa sekecil apapun akan tampak. Itu apa itu? Allah melakukan itu, menampakkan itu untuk menyadarkan kita bahwa Allah itu sayang kepada kita, bahwa Allah itu cinta kepada kita. Sebelum ajal kematian kita, Allah menunggu amalan-amalan yang buruk, yang jelek sekecil apapun, apalagi besar, Allah menunggu untuk kita datang kepada Allah bertaubat. Itu Allahu Rabbi, itulah Tuhan kita. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, Allah menunggu kita. Allah menunggu taubat kita. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu tidak punya sifat pendendam, tidak punya. Yang punya sifat pendendam iblis berserta kru-krunya setan. Makanya jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa pendendam, pemarah, pembenci, karena itu bukan sifatnya Allah. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, pengasih, penyayang. Makanya kita sering-seringlah berintrospeksi diri, bertanya kepada diri kita sendiri, perbuatan sehari-hari yang kita lakukan, apakah itu sesuai dengan yang diperintahkan Allah Tuhan kita? Allah memerintahkan kita Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sifatnya itu. Kita harus berbuat kasih dan sayang pada sesama. Apakah itu sudah kita lakukan? Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu memerintahkan kita dengan sifatnya untuk memaafkan dan untuk menyayangi sesama kita yang melakukan salah dan dosa. Apakah itu sudah kita lakukan? Atau justru sebaliknya, Allah memerintahkan kita untuk menyayangi satu dengan yang lainnya, justru kita membenci satu dengan yang lainnya, dengki satu dengan yang lainnya, dendam satu dengan yang lainnya. Ingat, itu bukan perintah Allah, itu perintah dari iblis. Makanya hati-hati, itu perintah dari setan. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita terprovokatori, jangan sampai kita ditunggangi. Tujuan kita apa? Tujuan kita hanya satu, yaitu mengabdi kepada Allahu Rabbi. Jangan sampai kita ditunggangi, jangan sampai kita oleh setan kita dijerumuskan pada lembah kemaksiatan, ke lembah dosa-dosa, sehingga kita terhinakan. Ingat, Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim kepada kita. Yang berbuat zalim kepada kita adalah diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya kita yang telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus sadar diri
bahwa Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya, karena Allah Ghafurur Rahim, karena Allah Ar-Rahmanur Rahim. Amalan-amalan kita, amalan-amalan kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Amalan keburukan kita tidak akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gimana ayatnya? Faman jaa'a bil hasanati falahu aslu amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati la yujza illa mithlaha. Barang siapa datang kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikannya, maka amalan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Namun apabila sebaliknya kita datang kepada Allah dengan membawa amalan buruk, maka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali kita dibalas dengan yang setimpal, yang semisal dengan apa yang kita perbuat. Itulah Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidak akan berbuat zalim rabbuka, Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, wahai umat kanjeng Nabi Muhammad, ahadan, kepada siapapun, kepada seorang pun tidak akan pernah Allah itu berbuat zalim. Makanya kita mengaji ini sebagai peringatan bahwa kelak di yaumil qiyamah, kelak tatkala kita mengalami sakaratul maut, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi, kitab-kitab yang diletakkan oleh Allah tatkala kita sakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah di hadapan kita. Kita bisa melihat catatan-catatan amal kita akan bisa melihat. Fatarul mujrimina, khususnya bagi kita nantinya akan melihat amalan-amalan catatan kita, al mujrimina, yang berbuat dosa-dosa, yaitu seorang pendosa musfikina, pasti akan merasa ketakutan, mimma fihi, dari apa yang ada di dalam catatan-catatan amalan kita. Pasti takut. Kalau sudah ditampakkan oleh Allah catatan-catatan amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, rekaman-rekaman kita, video-video dari CCTV-nya Allah sudah ditampakkan, akan membuat ketakutan para pendosa. Ini Allah sampaikan terlebih dahulu kepada kita sebelum itu terjadi, karena itu sebuah kepastian, karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Karena itu pasti, kalau kita pendosa pasti akan takut. Kalau kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, pasti akan takut. Apalagi tatkala sakaratul maut, pasti akan takut. Akan ditampakkan oleh Allah, dan itu pasti. Allah tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu, sebelum ajal datang kepada kita ditunggu oleh Allah, kita ditunggu taubatnya oleh Allah, dan taubat kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Gimana dalilnya? Dalilnya gimana? Bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima, akan mengabulkan taubat dari seorang hamba. Syaratnya hanya satu, kita bertaubat, hamba itu bertaubat sebelum nafas terakhirnya berada di kerongkongannya. Jadi sebelum kita sakaratul maut, taubat kita yang sungguh-sungguh pasti Allah akan
Allah akan kabulkan. Jadi jangan berbuat zalim kepada siapapun, terutama kepada diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita dengan menolak kebenaran yang datang kepada kita dan merendahkan dan meremehkan orang lain. Jangan sampai yang hari ini melakukan demo, jangan sampai kalian melakukan demo dengan anarkis, jangan sampai ada pengrusakan, jangan sampai ada penjarahan, jangan sampai kita ditunggangi oleh setan-setan. Makanya kita akan turun untuk merangkul, untuk mendinginkan agar inspirasi, aspirasi rakyat tersampaikan. Jangan sampai kita lepas dari tujuan fokus kita, tujuan fokus pergerakan. Kita sampaikan aspirasi rakyat, kita sadarkan perwakilan-perwakilan yang sedang tidak sadar, yang sedang tidur, kita gugah untuk supaya mereka sadar, supaya mereka bangun dari tidurnya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.